کوئی تہذیب، نہ کوئی نام۔ لیکن کیا واقعی کچھ نہیں تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ یہاں آئے تو کیا دیکھا؟ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل اگائی، جب فصل پک گئی تو اسے کاٹا گیا، یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ انہوں نے جو کلمات سیکھے تھے وہ یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی کائنات میں جاگ رہے ہیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شہر نہیں، کوئی سڑکیں نہیں، کوئی آوازیں نہیں۔ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں تھی۔ آئیے اس 13,000 الفاظ کی داستان میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس پراسرار سفر پر۔ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ خوفناک حقیقت، 13,000 الفاظ کی مکمل داستان۔ تعارف، سوال جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ یہاں آئے تو کیا دیکھا؟ کیا زمین ان کے استقبال کے لیے پھولوں سے بچھی ہوئی تھی؟ پھر کچھ اور ہی منظر تھا۔ قرآن و حدیث اور پرانی تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی نہ کوئی آباد تھا۔ بلکہ خود فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگ بسانے والا ہے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس سے پہلے کا تجربہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب زمین پر ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو اختیار رکھتی ہے تو وہ فساد اور خونریزی کرے گی۔ یہ داستان آپ کو اسی پراسرار زمانے کی سیر کرائے گی۔ وہ وقت جب نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی نام۔ لیکن کیا واقعی کچھ نہیں تھا؟ پھر ایسی مخلوقات تھیں جن کے بارے میں ہم آج صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ باب اول۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ایک عظیم منصوبے سے آگاہ کیا۔ فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا سوال کوئی گستاخی نہیں تھی بلکہ استفہام تھا۔ وہ اس راز کو جاننا چاہتے تھے جو ان سے پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس ایک جملے نے دراصل پردہ اٹھا دیا کہ زمین کی تاریخ میں کچھ ایسا ہو چکا تھا جس کے بارے میں فرشتوں کو علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زمین پر پہلے بھی کوئی مخلوق آباد تھی اور اس مخلوق نے فساد اور خونریزی کی تھی۔ باب دوم۔ جنات، آگ کی مخلوق جو انسانوں سے پہلے آئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ایک اور مخلوق اس کائنات میں آباد تھی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا تھا اور انہیں آگ سے بنایا تھا۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ یہ جنات نہایت طاقتور اور ذی شعور مخلوق تھے۔ انہیں زمین پر اختیار دیا گیا تھا اور انہوں نے کافی عرصہ اس زمین پر حکومت کی۔ لیکن جیسے ہی انہیں اختیار ملا، ان میں سے اکثر نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا۔ باب سوم۔ شیطان کون تھا؟ عزازیل کا مقام۔ جنات میں ایک نامور فرد تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اپنی عبادت گزاری اور علم میں اتنا بلند مقام رکھتا تھا کہ فرشتوں میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ زمین سے آسمان تک اپنی عبادت کی شہرت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی زمین کے گوشوں میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، لیکن اس کی عبادت میں خلوص نہیں تھا۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر بیٹھا ہوا تھا۔
वो खुद को बेहतर समझता था और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सब फरिश्ते और जिन्नात आदम को सजदा करें तो अज़ाज़ील के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आया। इसने सोचा कि मैं आग से पैदा हुआ हूं और ये इंसान मिट्टी से बना है। आग को मिट्टी पर फजीलत हासिल है, यही इसकी हलाकत का सबब बना। इसने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। यह पहला वाकया था जब किसी ने अल्लाह के हुक्म को अपनी अक्ल से तोलने की कोशिश की। यहीं से शैतान की दास्तान शुरू होती है जो आज तक इंसानों के पीछे पड़ा हुआ है। बाब चहारुम, जमीन पर पहला खून, जिन्नात की जन्म। रवायात में मिलता है कि जमीन पर जिन्नात ने एक तवील अरसा तक हुकूमत की, लेकिन इनमें फूट पड़ गई और दो गिरोह बन गए। एक गिरोह नेकी और ताअत पर कायम रहा जबकि दूसरा गिरोह सरकश हो गया और जमीन पर फसाद बर्पा कर दिया। ये जिन्नात इतनी ताकतवर थे कि उनकी आपस की लड़ाइयों में जमीन की फिजा बदल गई। वो आग के शोलों की तरह एक दूसरे पर हमला आवर होते। उनकी जंगों से जमीन में शिगाफ पड़ गए, पहाड़ लरज उठे और समंदर उबल पड़े। फरिश्तों ने यह सब देखा। उन्होंने देखा कि जिस जमीन पर एक बावकार मखलूक आबाद थी वो किस तरह खून में नहा गई। यही वो मंजर था जो फरिश्तों के ज़हन में था जब उन्होंने अल्लाह से पूछा कि क्या तो इसमें ऐसे लोग बनाएगा जो खून बहाएंगे। बाब पंजुम, हिकमत इलाही, नई मखलूक की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने जब देख लिया कि जिन्नात ने जमीन पर फसाद बर्पा कर दिया तो उन्हें खत्म करके एक नई मखलूक क्यों बनाई। इसकी हिकमत यह थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक खास मकसद के लिए पैदा किया, इबादत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। सूरा अल-ज़ारियात। जिन्नात ने तो इबादत की लेकिन उनमें खुलूस नहीं था। उन्होंने इबादत की लेकिन साथ ही गुरूर और तकब्बुर को भी पनाह दी। अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाने का इरादा किया जो कमजोर हो, मिट्टी से बनी हो, लेकिन इसके पास इश्क का जौहर हो, जो अपनी कमजोरी को माने, अपने रब के सामने झुक जाए और अगर इससे गलती भी हो जाए तो मुआफी मांग ले। यही वो खुसूसियत थी जो शैतान में नहीं थी। शैतान से जब गलती हुई तो वो अक्कड़ गया, अल्लाह को ही कसूरवार ठहराने लगा, जबकि आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो उन्होंने फौरन तौबा की और अल्लाह की तरफ रुजू किया। बाब शशम, आदम की तख्लीक का आगाज, मिट्टी का सफर। अब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया। इसके लिए जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि वो जमीन से मिट्टी लाएं, लेकिन जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी ना दी क्योंकि इसे मालूम था कि इस मिट्टी से एक ऐसी मखलूक बनी है जो अल्लाह की नाफरमानी करेगी और जमीन पर फसाद फैलाएगी। फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम गए, जमीन ने उन्हें भी मिट्टी ना दी। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम गए मगर जमीन ने उनसे भी इनकार कर दिया। आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम गए जो मौत के फरिश्ते हैं। जब जमीन ने उन्हें देखा तो समझ गई कि अब इनकार काम नहीं आएगा क्योंकि ये फरिश्ता इसकी जान लेने वाला है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की, सुर्ख, सफेद, सियाह, नरम, सख्त। इसी वजह से इंसानों की मुख्तलिफ कस्में हैं। बाब हफ्तम, रूह का फूंका जाना। पहला इंसान जिंदा होता है। जब ये मिट्टी का मुजस्समा तैयार हो गया तो वो 40 दिन तक यूं ही पड़ा रहा। कहा जाता है कि जब तक रूह नहीं फूंकी गई थी वो मुजस्समा खुश्क मिट्टी की तरह था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसमें रूह फूंकी जाए। जब रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींका। ये छींक इतनी बुलंद थी कि फरिश्तों ने सुनी और आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, रहमिक अल्लाह। ये वो पहले अल्फाज थे जो इंसान और अल्लाह के दरमियान हुए। जब रूह पूरे जिस्म में फैली तो गोश्त और खून ने हरकत करनी शुरू कर दी। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उनकी सूरत इतनी खूबसूरत थी कि फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने इस नई मखलूक को देखा जो मिट्टी से बनी थी लेकिन इसमें अल्लाह की रूह फूंकी गई थी। बाब हश्तम,
सजदे का हुक्म और शैतान की बगावत। अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों और जिन्नात को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो यहां से निकल जा, तो रांदा दुर्गत है। शैतान ने कहा, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो इन लोगों में से है जिन्हें मोहलत दी जाती है। शैतान ने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर उनके आगे और उनके पीछे, उनकी दाएं और उनकी बाएं से आऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो भी तेरी पैरवी करेगा, मैं जहन्नम को तुम सबसे भर दूंगा। ये वो लम्हा था जब इंसान और शैतान के दरमियान जंग का ऐलान हो गया।